Okay, well, ladies and gentlemen, I'm really delighted. Mahmouda Sultana Pia, উপস্থাপক হিসেবে এতক্ষণ ছিলেন। First of all, I want to remember one quotation. ম্যাম আসলে যখন আমাকে ফোন করেছিলেন বা প্রেসিডেন্ট নিশি যখন ফোন করেছিলেন, আসলে ওরা বিশেষ করে ম্যাম বেশ কিছু কথা বলেছিলেন যে আমরা এখানে একটা কর্মশালা করতে যাচ্ছি এবং সেটা হবে ডেফিনেটলি অনেক কিছুর সংমিশ্রণ দিয়ে। So first of all, I really congratulate Honorable Ma'am Taslima Firdaus, Moderator Fazilatul Nisa Tahqiq Parishad, and her presence reminds me the great quotation of John Maxwell, the Nobel Prize winner. He says, "A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." And her presence actually remembers all the time, reminds me that she is one of the leaders who knows the way, goes the way, and shows the way. So I request all of you, please big hands for ma'am because she is present here. Actually, and this is the debate program, but I'm not at all confined to debate only. The presentation, the debate, how to debate, how to present yourself, and also there are other functions and performances will be here. So first of all, and you are the center. And you are the center of everything, the audience. Kotona hajar phul phote bhubonete, tar kichu phul diye gatha hoy mala, baki phul phote anadore jhore jete. You are those kind of flowers by which a beautiful garland can be made to adorn the beloved, and that's why. And once again the big hands, and I'm requesting and congratulations to all of you. And this is a fantastic program, no doubt I agree that. This is a very fantastic program. And consecutively for the third time, I'm coming here. And the first one was really nice, the second one much better. And I think this session would be much, much better than the previous times. So I request all of you, please take your seats and get prepared and take preparation for the session. Actually, সত্যি বলতে কি আমি ইদানিং বেশ কিছু কাজ নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ততার মাঝ দিয়ে যাচ্ছি। তারপরেও ফজিলাতুন নেসা মুজিব হলের প্রোগ্রামে আমি আসতে পারবো না বা আসবো না, এই জিনিসটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি। এজন্য যত কষ্টই হোক, যত ব্যস্ততাই থাক না কেন, আমি এসেছি, আসার অনেক চেষ্টা করেছি এবং ফাইনালি আমি এসেছি। So the thing is, I was talking about you are the center. And you are here to magnify the situation, to dignify, to signify, to beautify, to glorify the situation, definitely. And I'm talking, আমার কাছে মনে হয় যে তোমরা অধিকাংশই ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার মনে হয় বেশি, ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার। How many of you from the first year? ফার্স্ট ইয়ার থেকে কত দূর আছে? সেকেন্ড ইয়ার? Second year? And third year, definitely this should be participatory. কর্মশালা is not like যে আমি বলেই যাচ্ছি আর আপনারা ডাউনলোড করছেন, ব্যাপারটা মোটেই না। এটা হচ্ছে অনেকটা পার্টিসিপেটরি এবং ইউনিভার্সিটি কেন প্রতিটা লেভেলেই ক্লাসটা এমনই হওয়া উচিত যে পার্টিসিপেটরি। কিন্তু আনফর্চুনেটলি উই সি ইন আওয়ার ইউনিভার্সিটি, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট অল দ্য টিচার্স, সবাই না, সেই ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটে যেমন অ্যাসাইনমেন্ট জাস্ট আমরা ডাউনলোড দিই, বিভিন্ন কপি করা অথবা কপি পেস্ট, কাট পেস্ট, এটার মাধ্যমে ওরা নিয়ে ওটা জমা দিই এবং 7টা বা 11টা ইচ্ছা মতো মার্কস বসান। কিন্তু নাও দ্য চেঞ্জ উই সি বর্তমান কিছু লক্ষ্য করছি। যাই হোক, আমি চেষ্টা করব সবাইকে ইনক্লুড করার জন্য। আচ্ছা, ঠিক আছে, দাঁড়া আমি একজনকে পাঠাচ্ছি যে হচ্ছে রিসিভ করবে। বিতর্কের সাথে জড়িত এখনো বিতর্ক করে যাচ্ছে, বিতর্কের সাথে জড়িত বোধ বাংলা এবং ইংলিশ। বাংলা বিতর্কের সাথে জড়িত কে কে আছে? ইংলিশ বিতর্কের সাথে কে কে? ইংলিশ বিতর্ক only one, how dangerous. তো যাই হোক, আজকে থেকে আমার মনে হয় যে বাংলা না ইংলিশ বিতর্ক শুরু হয়ে যাবে। So the thing is,
কিভাবে শুরু করা, কিভাবে স্টার্টটা অলওয়েজ শুড বি ভেরি লুক্রেটিভ, এবং এটা অনেক বেশি প্রাণবন্ত হওয়া অনেক বেশি জরুরি। Start, a good start is half done, and you are the people who can bring the change. I believe in change, always I believe in change. Do something quite different, do something quite exceptional, not like others. If you do the things like others, what is the difference between you and them? তাদের এবং তোমাদের মাঝে পার্থক্যটা কোথায়? I know very well that you can make the difference. Yesterday's Mother Teresa একটা দর্শন আমার অনেক বেশি ভালো লাগে। উনি বারবার বলতেন, yesterday is gone, tomorrow has not yet come, we have only today, so let's begin from right now. আজকে থেকে শুরু করা, এবং আজকে থেকে শুরু করবে কে কে? ইংলিশ বিতর্ক এবং বাংলা বিতর্ক দুইটাই। আসলে যারা হাত তোলে না এরা বেশি উইকি, কারণ কি ম্যান প্রমিসেস টু ব্রেক দ্য প্রমিস। মানুষ প্রতিজ্ঞা করা হচ্ছে মূলত প্রতিজ্ঞা ভাঙার জন্য। প্রতিজ্ঞা যদি কোনোদিন ভাঙা না হইতো তাহলে কোনোদিনও প্রতিজ্ঞা মানুষ করতো না। কোনো না কোনো একদিন প্রতিজ্ঞাকে ভাঙা হয়েছে বলেই মানুষ প্রতিজ্ঞা করে। এই জন্য যাই হোক, I will try my best, এটা হতে পারে, I will try my best to get myself involved. তার আগে আর কিছু জিনিস জেনে রাখা অনেক বেশি প্রয়োজন। কবিতা আবৃত্তির সাথে জড়িত আছে কে কে? কবিতা আবৃত্তি, এক্সেলেন্ট। মিউজিকের সাথে জড়িত আছে কে কে? What involves in music? আজকে সব কিছু, যেহেতু আমাদের প্রথম সেশনটা মূলত আমার উপর দেওয়া হয়েছে এবং এখানে অনেক কিছু হবে এটা আমার বিশ্বাস। And you will participate. মিউজিকের সাথে কে কে আছে? এক্সেলেন্ট। তারপরেও আমার মনে হয় যেটা একটা মিথ্যা কথা বলা হলো, যে আমি গান গাই না বা গান গাইতে পারি না, এই কথাটা মিথ্যা কথা। পৃথিবীতে খুব কম মানুষ আছে, আদৌ মানুষ আছে কিনা যে গান গাইতে পারে না বা গান গায় না। That's a different story, but we can understand. এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আলবার্ট আইনস্টাইনের একটা কমেন্ট আমি সেদিন তার একটা পড়তে যেয়ে দেখলাম। উনি বলছেন, if I were not a physician, I would probably be a musician. If I were not a physician, I would probably be a musician. আমি যদি একজন ফিজিস্ট যদি না হইতাম তাহলে আমি একজন মিউজিশিয়ানই হইতাম হয়তো না, বিকজ আই লিভ ইন টার্মস অফ মিউজিক। সুতরাং গানের সাথে, কবিতা আবৃত্তির সাথে বা বিতর্কের সাথে, এদের সাথে যারা জড়িত আছে তাদের জন্য সুখবর এটাই, তারা ভাইবা নিতে যে আসলে ভাইবা দিতে যে ভাইবা আসলে অনেকটা নিয়ে আসতে পারে, এই ক্ষমতা এদের মাঝে তৈরি হয়। And you can control the different situation, even that is quite adverse, and you can make the situation change. You can bring the change, I believe in. যারা বিতর্কের সাথে জড়িত আছে একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন, বা বিশেষ করে যারা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত আছে তারা ভালো করছে না বিভিন্ন অঙ্গনে, এর রেকর্ড মনে হয় খুব বেশি, আমার মনে হয় নাই। So I want to start a story. এটা স্টোরি দিয়েই আসলে শুরু করতে চাই। আমার সাথে দুই তিনজন গেস্ট এসেছে, তাদেরকে আমি অনেক বেশি পছন্দ করি, এবং বিশেষ করে সিদ্ধার্থ আছে যার হাতে ক্যামেরা। সে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে ইন নিয়ার ফিউচার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ক্রিয়েটিভ পার্সোনালিটিস হয়ে যাবে একদিন আশা করি। তারপরে প্রিয় আছে, প্রিয় ইজ এ গুড সিঙ্গার। তারপরে তার ফ্রেন্ড আসছে, আমি তার নামটা একটু ওয়াসিক কোন ডিপার্টমেন্টে? পপুলেশন সায়েন্স, which year? Third year. তো যাই হোক, সব কিছুই সিঙ্গার থেকে শুরু করে অনেক কিছু এখানে উপস্থিত আছে, এবং বিশেষ করে ইউ হ্যাভ টু পার্টিসিপেট, যার যার প্রস্তুতি নিতে হবে। এবং আমি একটা বেশ কয়েকটা স্টাইলে সাজানোর চেষ্টা করব, যেমন বিবিসি রিপোর্টিংটা কীভাবে আসতে পারে, এটার জন্য কেউ প্রস্তুতি নেন, এমনভাবে আসতে পারে হয়তো আমি আচ্ছা, ইংলিশ বিতর্ক কেউ করে না এখানে? ইংলিশ বিতর্ক, বাংলা বিতর্ক হলেও মোটামুটি চলবে, কিন্তু ওই পার্টটাতে একটু ইংলিশ বিতর্কের একটু প্রয়োজন আছে, কারণ আমার সাথে ডিল করতে হবে, একটু ইংলিশে ডিল করতে হবে। যাই হোক, আছে এখানে সিদ্ধার্থ পার্টিসিপেট করবে, তোমাদের মাঝ থেকে দুই একজন পার্টিসিপেট করবে। And first of all, I want to make it clear, please. আমরা অনেক বেশি ভয় পাই। The people of this subcontinent very, very creative and very, very energetic, and they're emotional as well. কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে এই উপমহাদেশের মানুষ অনেক আবেগপ্রবণ এবং অনেক বেশি unnecessary debate তৈরি করতে পছন্দ করে। Suppose
বিতর্ক কিভাবে তৈরি করে দেখেন। সেদিন একজন বলে যে আসলে নজরুল ইসলামের নোবেল পাওয়ার কথা ছিল, ওই নোবেলটা পেয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলে নোবেল পাইতো না, নজরুল ইসলামই পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওইটা ভুল ক্রমে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে দেয়। কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ছিল ওয়েস্টার্নদের তাবেদার বা যাই হোক কিছু তার মতো একটা কথা বলি। হাউ ফুলিশ, হাউ স্টুপিড ইট ইজ। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ কত সালে হয়? 1913 সালে। তখন আর নজরুলের বয়স কত ছিল ওই সময়? অনলি 14 ইয়ার্স। তখন তার জন্ম কত সালে? 1899 সালে। তাহলে ভুল ক্রমে নজরুলের নোবেল প্রাইজ রবিবাবুর কাছে গেল কিভাবে? হাউ ফুলিশ ইজ অ্যান্ড স্টুপিড। এবং মজার ব্যাপারটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল তাদের মাঝে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং তাদের মাঝে যে রিলেশনটা ছিল, উই ডোন্ট নো ইভেন, আমরা এই জিনিসটা জানি না, এই জন্য আননেসেসারি ডিবেট করতে রয়েছে। এবং পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অবাক হইতো আমার মনে হয় কাজী নজরুল ইসলাম। যদি বলা হইতো নজরুল ইসলামের নোবেল পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু রবিবাবু সেটা পেয়ে গেছে, সবচেয়ে বেশি সারপ্রাইজ হইতেন হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম, পৃথিবীতে অন্য কেউ না। একদিন মোস্তফা জামান আব্বাসুদ্দিনের ছেলে প্রপোজ করেছে নজরুল ইসলাম প্রপোজ করেছে আব্বাসীকে, তাহলে চলো আমরা রবিবাবুকে দেখে আসি। তখন বলছে না আমি যাবো না, রবিবাবুকে দেখতে যাবো না। কারণ কি? বলে রবিবাবু হচ্ছে আমার কাছে একজন স্বপ্নের মতো মানুষ, আর যেই মানুষটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো মানুষ, সেই মানুষটাকে যদি আমি চোখে দেখি, সামনে দেখি, কোনো কাজ হয়তো বা উনি ঠিক করেছেন, কিন্তু আমার কাছে মনে হবে যে কাজটা মনে হয় ঠিক করা হয় নাই, তখন তার প্রতি আমার একটু শ্রদ্ধা কমে যেতে পারে। যে মানুষটা ড্রিম পার্সন, স্বপ্নের মতো মানুষ, স্বপ্নের মতোই থাক। নজরুল ইসলাম তার জবাব দিয়েছেন এই বলে যে আব্বাসী সাহেব, যাকে তুমি বলছো স্বপ্নের মতো মানুষ, সেই মানুষটা আসলে স্বপ্নের মানুষের থেকে অনেক বেশি ভালো মানুষ। সুতরাং চলো আমরা রবিবাবুর সাথে দেখা করে আসি। এই ছিল রবিবাবুর প্রতি নজরুল ইসলামের শ্রদ্ধা। অন দ্য আদার হ্যান্ড, নজরুল ইসলামের প্রতি রবিবাবুর যে সম্পর্কটা ছিল, একদিন নজরুল ইসলাম একটা কবিতা লিখে নিয়ে এসেছে। এসে আসার আগে কবিতাটা লুকায় রেখে বলে, বাবু আজকে আপনাকে আমি খুন করতে এসেছি। তুমি আমাকে খুন করতে এসেছো? হি গট কোয়াইট সারপ্রাইজড, হাউ ইজ ইট? না তিনি তো অনেক বয়সের ব্যবধান ছিল, তো অনেক মজা করতো অনেক। তো বলছি তুমি আমাকে খুন করতে এসেছো, হাউ? আচ্ছা তার আগে খুন করবো পরে, তার আগে একটা জিনিস, একটা কবিতাটা দিয়ে দিলেন, বলতে প্লিজ এটা একটু পড়ে দেখেন। তা পড়া শেষ হওয়ার পরে বললো, নজরুল সত্যি বলতে কি তোমাকে খুন করতে হবে না, আমি ইতিমধ্যেই খুন হয়ে গেছি। আমার এই বয়সে এত সুন্দর কবিতা আমি লিখেছি নাকি না আমার মনে পড়ছে না। So that was the mutual respect between Nazrul and Rabindranath Tagore. But we are making the difference, and we are making the disparities, we are making the debate between Nazrul and Rabindranath Tagore. How foolish we are! আরেকটা জিনিস দেখেন, বলেন তো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী সিঙ্গার কে? সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী সিঙ্গার। এবং অনেকের ধারণা এটা পৃথিবীর ইতিহাসে এত প্রভাবশালী নারী সিঙ্গার আর আছে না। লতা মঙ্গেশকর, ইয়েস, থ্যাংক ইউ। তাকে তুলনা করা হয় আরেকজনের সাথে, উম্মে কুলসুম, ইজিপশিয়ান সিঙ্গার, তার সাথে তুলনা করা হয় অনেক ক্ষেত্রে। তবে এতটুকু যে লতা মঙ্গেশকরই পৃথিবীর সবচেয়ে নারী সিঙ্গার, প্রভাবশালী নারী সিঙ্গার। দেখেন আমরা যে বিতর্কটা তৈরি করি, আননেসেসারি বিতর্ক, সেটার মাঝে কতটা আমাদের ডিবেট এবং তাদের ডিবেটের পার্থক্যটা কোথায় একটু খেয়াল করে দেখেন। বলছে উপমহাদেশের সবচেয়ে মানে যাকে গুরু ভাবা হয় সেই ব্যক্তিটার নাম কি? অনেক বড় মিউজিক এরিনাতে এবং বিশেষ করে সংস এরিনাতে অনেক বেশি বড় মাপের গুরু ভাবা হয়। লতা মঙ্গেশকর ইজ সাচ এ বিউটিফুল, সাচ ওয়ান্ডারফুল সিঙ্গার, কিন্তু সেই লতা মঙ্গেশকর বলছেন যে আমি যখন ওনার গান শুনি তখন আমার মনে হয় যে আমি কোনো মানুষের কথা শুনছি না, এটা আমার ঈশ্বরের বাণী শুনছি। and who is that person? ওই ব্যক্তিটাকে আমাকে একটু পার্টিসিপেট করতে হবে, ভুল হোক doesn't matter, make mistakes and make mistakes. The person who never made a mistake never tried anything new. যে ব্যক্তি কোনোদিন ভুল করে নাই, সে ব্যক্তি কোনোদিন নতুন কিছু তৈরি করার চেষ্টা করে নাই, আলবার্ট আইনস্টাইন। সুতরাং আপনারা ভুল করবেন। আমি জানি না এই কথাটা যে মাথা উঁচু করে বলতে পারে সে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বীর কাজী নজরুল ইসলাম। জানেন না, ডাজেন্ট ম্যাটার। কিন্তু আমি জানি না সেই নাটা আমি কত সুন্দরভাবে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে বিতর্কের একটা বড় অংশ। Not only in the debate, but also in other aspects and other areas and other sectors.
তাহলে ওই ব্যক্তিটাকে, যে ব্যক্তি এত বড় প্রভাবশালী একজন ছিলেন, তার সম্পর্কে মন্তব্য করছে যে উনি যখন গান গায়, ভূপেন হাজারিকা উনিও তাকে মানে যে উনি আমার বস। মান্না দেও তাকে বলে যে আমার বস হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আসলে ভয়েসের কথা বলছিলেন। হেমন্ত মুখার্জি হ্যাঁ ওই লেভেলের অবশ্যই, তবে তাকে অনেক বড়। মেহেদী হাসান দ্য গজল সম্রাট। দেখেন মেহেদী হাসানের প্রতি তার শ্রদ্ধা, লতা মঙ্গেশকরের শ্রদ্ধা এতটুকু যে যখন উনি গান করেন তখন আমি কোনো মানুষের বাণী শুনি না, এটা আমি ঈশ্বরের বাণী শুনি। অন দ্য আদার হ্যান্ড মেহেদী হাসান কিন্তু একজন পাকিস্তানি। ইন্ডিয়া পাকিস্তান মানে হচ্ছে আমাদের ডিভিশনটা কেমন, মানে এর মাঝখানে কিছুই নাই, হয় ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা ভার্সেস ব্রাজিল, আবানি ভার্সেস মোহামেডান, এরকম ভাবে আমাদের বিতর্কটা চলে আসে। মানে এই কুলে আমি আর ওই কুলে তুমি, মাঝখানে নদী ওই বয়ে চলে যায়, আর মাঝখানে আমরাই শুধু হাবুডুবু খাই। আসলে এই কুলে আমি আর এই যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে মূলত আননেসেসারি ডিবেট তৈরি করার জন্য। লতা মঙ্গেশকর সম্পর্কে এবং মেহেদী হাসান বলছেন যে লতা মঙ্গেশকর কোনো একজন সিঙ্গার তো না, লতা মঙ্গেশকর ইজ অ্যান ইনস্টিটিউশন। লতা মঙ্গেশকর নিজে একটা প্রতিষ্ঠান। একটা প্রতিষ্ঠানের মাঝে কিন্তু সব কিছুই থাকে। এখানে এমডি থেকে শুরু করে চেয়ারম্যান, তারপরে যা বরাবর সব কিছুই কিন্তু এখানে থাকে। সো তাহলে দেখেন মিউচুয়ালি একজন ইন্ডিয়ান একজন পাকিস্তান সম্পর্কে মন্তব্য, একজন পাকিস্তানি একজন ইন্ডিয়ান সম্পর্কে মন্তব্যটা কেন? বাট উই আর মেকিং দ্য আননেসেসারি ডিবেটস। বিতর্ক এবং তর্কের মাঝে অনেক ডিফারেন্স আছে। আমরা আসলে বিতর্ক করি, এটা আমরা মূলত তর্ক করি। বিতর্কের ভাষা এটা না, বিতর্কের ভাষা আমরা যেটা করি এটা বিতর্কের ভাষা না, এটা মূলত তর্কের ভাষা। তবে তর্কটাও অনেক বেশি প্রয়োজন হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। যেমন এখানে যদি আপনার অনেককে ডাক দিই, অ্যাজ ইউ আর অ্যাকাস্টমড টু ডিবেটিং, সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা ভালো ভালো কিছু পাবো। তারপরেও কেউ কেউ হয়তো বা কী বলছে এটা হয়তো আমরা অনেকে শুনতেও পারবো না। তো ভয়েসের কাজ করাটা অনেক বেশি প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে। And first of all, I want to request you please make mistakes and make mistakes. যদি ভাবা হয় যে আমি শুদ্ধতা এনেই তারপরে আমি ডিবেট শুরু করবো বা আমার প্রোগ্রাম শুরু করব, আসলে ব্যাপারটা এটা কোনোদিনও হবে না। How to ride bike and how to operate computer. And if you think I will read many books and I will first of all know how to ride bike, এভাবে করে যদি আসলে শিখতে শুরু করা হয়, একটা পর্বে দেখা যাবে আসলে প্রকৃতপক্ষে যদি অপারেট করতে বলা হয়, আমার মনে হয় প্রথম সেকেন্ডেই মাউসটা ঠিক মতো কাজ করবে না। অথবা হাউ টু রাইড বাইক 4 বছর শেষ করা হয়েছে, বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ যদি বলা হয় তুমি বাইকটা চালাবো, প্রথম মিনিটে অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবো। সো ব্যাপারটা এমন না যে আমি ইমানদার হয়ে তারপরে নামাজ পড়বো, এরকম এই ইমানদার কোনোদিন হওয়া যায় না। নামাজ পড়তে পড়তে একটা সময় হয়তো বা চেষ্টা করতে করতে একদিন অথবা বাল্মীকি না হলে অন্তত রামচন্দ্র হওয়া অন্তত সম্ভব। সুতরাং সবকিছু একসাথে। and everyone is unique. এখানে যারা বসা আছে, I strongly believe that everyone is unique. Never compare yourself with others. কখনোই নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করবেন না, কারণ everyone is unique. প্রতিটা মানুষই তার নিজস্ব শক্তির জায়গায়, নিজস্ব পাওয়ারের জায়গায় definitely different from others. Even you are much more powerful than even Obama. ওবামার শক্তির জায়গায় ওবামা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী, তোমার শক্তির জায়গায় সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজস্ব জায়গায় অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই যদি আমি না বলি, তাই যদি না হবে, দেখেন আমি একদিন সকালবেলায় ফজরের নামাজের পর রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, হাঁটার সময় একজন মানুষকে দেখলাম, একটা রিক্সা বোলার। দ্যাট ইজ আ ভেরি পপুলার স্টোরি অ্যান্ড ভেরি নাইস স্টোরি, আই ওয়ান্ট টু শেয়ার অল দ্য টাইম। তো উনি বসে একটা গান গাচ্ছিল, সেটা হচ্ছে এত কঠিন একটা গান, ইউ ক্যান নেভার ইমাজিন। কিন্তু ওই রিক্সাওয়ালার বর্ণনা আমি এভাবে দিই, উনি যেটা ছিল একটা ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে, তারপরে হচ্ছে পায়ে 2 রঙের স্যান্ডেল ছিল, অথচ উনি গান গাচ্ছে এইটা যে মুঝে তুম নজর সে, যেটা একটু শুনে দেখবেন হাউ ডিফিকাল্ট। এবং বাংলাদেশের প্রমিনেন্ট সিঙ্গার্সরা ক্যান ডেয়ার, সাহস করতে পারে না এই গানটা গাবো, অথচ ওই রিক্সাওয়ালা গাইল এবং আমি দাঁড়ায় শুনলাম। বিলিভ মি, আই গট কোয়াইট এ স্ট্যান্ড, দ্যাট ওয়াজ ইনক্রেডিবল পারফরমেন্স। আমি শুধু এটুকু বললাম যে আপনি এই গানটা গাইতে পারেন। He doesn't have the time to listen to me. আমার কথা শোনার মতো সময় তার নেই। আবার সেই গানটা গাইতে শুরু করলো। I think he is great. He may not be popular, but he is great. He is not popular at all. এবং সোসাইটি তাকে দাম দেয় না, মূল্য দেয় না, কিন্তু he is great in my eyes. আমার কাছে কাগজ কলম থাকলে আমার মনে হয় অটোগ্রাফটা নিয়ে নিতাম। আজকে যদি এখানে একজন মানুষ আসে
যারা পপুলার, তথাকথিত পপুলার, পপুলারিটি এবং গ্রেটনেস এই দুইটাকে একসাথে মেশানো যাবে না। অমিতাভ বচ্চনের ছেলে অভিষেক বচ্চন পপুলার হবে, দ্যাট ইজ ইউজুয়াল, এটা হতেই পারে, কিন্তু ওয়েদার হি ইজ গ্রেট অর নট দ্যাট ডিপেন্ডস, এটা ডিপেন্ড করে যে আসলে সেই ব্যক্তিটা গ্রেট কি না। একজন রিক্সা পোলার সারাদিন 200 টাকা ইনকাম করলো, 100 টাকা একজন ফকিরকে দিয়ে দিল, যাকে দেখে মনে হচ্ছে তার আসলে খুব বেশি প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে ওই লোকটা কিন্তু গ্রেট। another story I want to share, তাহলে এবার আপনি তাকে কোন মাপে মাপবেন যে ব্যক্তির এত কঠিন একটা দুঃসাহসিক কাজ করে বসছে। On the other hand, I was singing a song that is, তুমি নিজের মুখে বললে যেদিন সবই তোমার অভিনয়, সত্যি কোনো কিছু নয়, আমি দুঃখ পেলেও খুশি হলাম যে। বলেন তো, who is the singer of this song? Manada, thank you. You are mature enough and you understand. কিন্তু আমি এই প্রশ্নটা অনেক জায়গায় করেছি, ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে এরা যে অনেক বেশি আপডেটেড, এটা দিয়ে বেশ কিছুটা প্রমাণিত হলো ইতিমধ্যে। আমি অনেক জায়গায় প্রশ্ন করেছি, এই গানের এডুকেটেড সোসাইটি এটার উত্তর খুব একটা সহজে দিতে পারেনি। তো এই গানটা গাওয়ার সময় একজন রিক্সা পুলার, and he was aged at least 65 or 70 years, 65 থেকে 70 বছর বয়স হবে লোকটা, একদম দাড়ি পাকা, একদম যদি বলি একদম খুব বুড়া টাইপের। তো এই গানটা গাওয়ার সময় উনি আমাদের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন, তাকাইলে এখন মুরব্বী মানুষ তো আমরা ওই গানে একটু স্কেয়ার্ড যে আসলে কি একটু উনি একটু দাঁড়িয়ে দেয় কিনা। পরে দেখলাম বাবা, গানটা যখন শেষ হলো তখন বললো, বাবা এটা মান্নাদের একটা সফট ক্লাসিক্যাল সং না, মানে রিক্সা পুলার হাউ গিভিং দ্য স্টেটমেন্ট, এটা মান্নাদের একটা সফট ক্লাসিক্যাল একটা মডার্ন সং না। আমি উত্তর দিতে পারি না, উনি নিজের মতো বলে যাচ্ছে, এবং মান্নাদের সফট ক্লাসিক্যাল এই গানগুলো গাওয়া কিন্তু খুবই টাফ। এইবার একদম রিয়েল স্টোরি আই টেলিং দ্য ট্রুথ। সেই ক্ষেত্রে এই কথা বলার পর আমরা তো আমাদের মুখে আর কোনো কথা নেই, এর ভিতর থেকে কয়টা উত্তর বের হচ্ছে, এই গানের সিঙ্গার থেকে উনি তার গানটা জানেন, গানটা যে কোন টাইপের সেই টাইপটা উনি জানেন, এবং সেই টাইপের গান গাওয়া কঠিন না সহজ সেটা ওনার জানা আছে। তাহলে হাউ ইনক্রেডিবল ইট ইজ। অথচ আমাদের অনেকে, তাহলে এইবার আপনি ওই রিক্সাগুলারকে কার সাথে মাপবেন, কোন এডুকেটেড পিপলের সাথে তার সাথে মেলাবেন, বা কোন সার্টিফিকেটের সাথে তার সাথে মেলাবেন। তারপরে আস্তে আস্তে পরিচিত হলাম, বললো যে বাবা আসলে সত্যি বলতে কি পেটের দায়ে রিক্সা চালাইতে আসতে হয়েছে, কিন্তু আমার প্যাশন ছিল অনেক বেশি, উনি এই শব্দগুলোই ব্যবহার করছে, আমার প্যাশন ছিল অনেক বেশি মিউজিকে, কিন্তু আসলে বাচ্চার দিকে তাকাইলে তখন আমি আর এইটা নিয়ে খুব, বাংলাদেশে তো আসলে মিউজিক এতটা প্রফেশনাল হয় নাই যে মিউজিক দিয়ে একটা বড় প্রফেশন তৈরি করবে, বা ওই লেভেলে না গেলে তার জন্য কঠিন। আর দ্য পারসনস হু আর স্ট্রাগলিং, তাহলে এই ব্যক্তিকে আপনি কার সাথে মেলাবেন। সো আই এম টেলিং দ্য ট্রুথ, ইট ইজ নট ফর জাস্ট সেইং, এটুকু বলতে চাই, ইউ আর দ্য এডুকেটেড সোসাইটি, দ্য এডুকেটেড পিপল। ইফ দ্য রিক্সা পুলার ক্যান ডু ইট, and if they can do the undone, and then if they can finish the unfinished, তাহলে আপনারা নয় কেন, বা তোমরা নয় কেন। সো আই স্ট্রংলি বিলিভ দ্যাট ইউ ক্যান, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে আমি যে পারি এই জিনিসটা আমার জানা নেই, বা এই জিনিসটা আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট আই ক্যান। তো ফার্স্ট বিলিভ ইন ইয়োরসেলফ, ট্রাই টু ডু দ্য থিংস ডিফারেন্ট। আর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বলেন তো, সবচেয়ে আমার টপিকটা আসলে কোনো স্পেসিফিক জায়গায় থাকবে না, and don't get too serious too long. One of the American presenters said, American best ever TV presenter, যাকে বলা হয় যে আমেরিকার ইতিহাসে এত বড় টিভি প্রেজেন্টার আসে নাই, ল্যারি কিং, উনি বলছেন যে ডোন্ট গেট টু সিরিয়াস টু লং, দীর্ঘক্ষণ সিরিয়াস থাকার প্রয়োজন নাই, বরং সামটাইমস সেন্স অফ হিউমার অথবা একটা স্টোরি বলা, বা এই যে আমি যদি আধা ঘন্টা এইভাবে বলতে থাকি তাহলে একটা পর্যায়ে দেখবেন ওই কথাটাই আপনার মনে পড়বে। আসলে জিনিসটা হবে কি, ব্রিটিশ আমলে ছিল হচ্ছে শাসন, পাকিস্তান আমলে আসলো হচ্ছে শোষণ, এবং বাংলাদেশের আমলে আসছে ভাষণ। এই তিনটা জিনিসই কিন্তু আসলে টলারেট করা আমাদের জন্য ভেরি ভেরি টাফ। এবং এর জন্য I was educating in a debate program at বঙ্গবন্ধু হল। ওখানে আমি নামটা বলবো না, নাম বললে 1 নাম্বার হচ্ছে গিবাদ হবে, 2 নাম্বার হচ্ছে আপনারা খুব ভালো করে চিনবেন এবং তার প্রতি একটা নেগেটিভ ধারণা আসবে, নামটা বলবো না। And you are supposed to talk at best 5 to 7 minutes, but unfortunately, and he was talking, or fortunately কারণ তার জন্য তো ফরচুনেট, 30 minutes he talked, 30 মিনিট কথা বলার পর আবার বলছে, দেখো আমি তো আসলে খুব বেশি শরীর ভালো নাই, আমি খুব বেশিক্ষণ আর কথা বলবো না, 2-1 মিনিট কথা বলে রেখে দেবো।
already he transcended the limits. তাহলে এই যদি হয়, আমাদের মাঝে সমস্যা হচ্ছে কি আমরা অনেক বেশি কথা বলতে যাই, কিন্তু ওর মাঝে জিস্ট কয়টা আছে এটা কিন্তু আমরা খুঁজি না। কথা একটা হবে, কাজ করবে 100টার মতো। একজন ডিবেটর ক্যান ডু ইট, a good presenter can do it। একটা বাক্য বলবো কিন্তু অসংখ্য মিনিং। I want to start with another story। একটা জায়গায় অনেক মানুষ দোয়া করা শুরু করেছে, হ্যাঁ অলমাইটি তুমি আমাকে এইটা দাও ওইটা দাও। সবাইকে বলেছেন যে আচ্ছা তোমরা যার যার মতো চেয়ে নাও, যেটা ইচ্ছে সেটা চেয়ে নাও। তা একজন ওইখানে বড় বুজুর্গ তা বলে, কেউ কেউ বলে হ্যাঁ আল্লাহ তুমি আমাকে গুলশান বানাইতে বাড়ি বানানো তৌফিক দাও। 5 মিনিট সময় তো যার যা ইচ্ছা, গুলশান বানাইতে বাড়ি বানানো তৌফিক। আল্লাহ আমার 20টা ছেলে মেয়ে দাও, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সবগুলো করে দাও। আল্লাহ আমাকে আমেরিকাতে বাড়ি বানানো তৌফিক দাও এবং আমার যেটা সব কিছু এরকম করো। এবং শেষ পর্যন্ত একজন বলে মঙ্গল গ্রহে কোনোদিন যদি মানে ভূখণ্ডের কোনো আলামত পাওয়া যায় আমাকে ওখানে বাড়ি বানানো তৌফিক দেবো। 5 মিনিট প্রায় শেষ, একজন ব্যক্তি চুপচাপ বসে আছে। বসে থেকে ওই লোকটা বলছে, পাশের লোক বলে না তুমি কি বোকা না কি বলো, তুমি কিছুই বলছো না, সবাই তো যার যার মতো, যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে তো আমরা সব কিছু পাবো। তখন ওই ব্যক্তি বললো যে প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব মি। তখন বললো না না তুমি পাগলামি করছো, প্লিজ তোমাদের কাছে তুমি কোনো আমি আরো 15 সেকেন্ড চলে গেছে। তখন ওই যে ব্যক্তি কিছুই বলছিলেন না, উনি ওঠায় এই কথাটুকু বললেন, হাই বিধাতা, আজ থেকে যতদিন বেঁচে থাকবো জীবনে, যতবার তোমার দরবারে হাত তুলবো প্রতিবার তুমি কবুল করবে। ওরা এতক্ষণ থেকে যা কিছু চেয়েছে সব কিছু পাবে, ধরেন কবুল হয়ে গেছে সব পাবে, কিন্তু এই ব্যক্তি চুপচাপ করে থেকে কিছুই কিন্তু করে নাই, শুধুমাত্র জাস্ট থিঙ্কিং অর ইমাজিনেশন, ওটা নিয়ে ভাবছে। ভাবার পরে যে কথাটা বললো তার কথাটা কি ওদের তুলনায় অনেক বেশি ইফেক্টিভ না? মাচ মোর ইফেক্টিভ। যদি ওর কোনোদিন মনে করে আল্লাহ আমি তো দোয়া চেয়েছিলাম এটা, তারপরেও তো আমার তো মনে নাই যে আমি তো শ্বশুর শাশুড়ির জন্য তো দোয়া করি নাই, হ্যাঁ না আমার শাশুড়ি আমার সাথে ঝগড়া করে এই ব্যাপারে তো কিছু আমি করি নাই। তখন কিন্তু যখনই মনে আসবে তখনই এই জিনিস তার মাথায় কিন্তু আসবে, দোয়া চাইবে কবুলে যেতে পারে, তাই না? সো এই জন্য আলবার্ট আইনস্টাইন says that was his philosophy, the imagination will take you everywhere in the world. Logic will get you from A to B, but imagination will take you everywhere in the world. কল্পনা শক্তি পৃথিবীর প্রত্যেকটা জায়গায় মানুষ বিচরণ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন যে যদি কোনো মানুষের মাঝে চিন্তা ভাবনা চেতনা এগুলো কাজ না করে পড়াশোনার মাঝে, ওই পড়াশোনা কোনো পড়াশোনাই না। আমরা যেটা করি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাস্ট বিফোর দ্য এক্সামের আগের রাত্রে যে কাজগুলো আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবং আমরা আমরা নোট কালেকশন করি, নোট কালেকশন করে সারা রাত পড়ি, সকালবেলা একটা পরীক্ষা দিই। অনেক ক্ষেত্রে কিও না আমাদের সময় অধিক হয়েছে এখন সেমিস্টার সিস্টেমের ইন্ট্রোডিউস হওয়ার কারণে অনেক বেশি আপডেটেড হয়ে গেছে এবং এই ক্ষেত্রে পড়াশোনার মাত্রা বা পরিমাণ বা যাই বলা হয় সেটা বেড়ে গেছে। তবে আই রিকোয়েস্ট টু স্টার্ট ফ্রম রাইট নাও, এখন থেকে শুরু করা। এবং শুরু করার জন্য এমন না হয় যে আমি আজকে শুরু করলাম আবার ছেড়ে দিলাম, কারণ আমাদের একটা প্রবণতা আছে, we are emotional enough and today I want to be and what's your future plan? I want to be a doctor. And then you study the medical science, no, it's tough, very tough, অনেক বেশি পড়াশোনা করা লাগে, অনেক মুখস্থ করতে হয় না। I want to be an engineer. And then কিছুদিন ওইটাতে হয়তো পড়া হইলো, না এটাও তো অনেক টাফ, অনেক ম্যাথ করা লাগে। Then you are targeting, no, এটাও টাফ, ওটাও টাফ, I want to be a BCS cadre. না এটাও তো অনেক বেশি পড়তে হয়, অনেক বেশি সায়েন্স ম্যাথ, এটা তো এতদিন ডাক্তারে শুধু সায়েন্স পড়তে হচ্ছিল আর এটা মানে শুধু বায়োলজি বেশি পড়তে হইতো, পরের দিন তো ম্যাথ পড়তে হচ্ছে বেশি। এটা দেখতে ম্যাথ বায়োলজি নিয়ে সব কিছু বলা লাগে, ইট ইজ মাচ টাফার, না এটা করবো না। পরবর্তীতে না তাহলে কি করতে হবে, জাস্ট একটা সরকারি জব, একটা ভালো জব হলেই হবে। এটাও যখন ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে তখন নো, আই উইল বি আ আইডিয়াল হাউসওয়াইফ, দ্যাট ইজ। এবং ফাইনালি এটা মানে আমরা শুরু করি কিন্তু এটাকে কন্টিনিউ করা, persistent or consistent, এই জিনিসটা আমাদের মাথায় আসে না। বাট I request you to start from right now, and obviously you can, I believe that you can. সেটা হচ্ছে আপনার good speaking doesn't mean যে আমি fluently বলে যাচ্ছি, and how fluently or how slowly you are speaking, that is not the question. The question is how smoothly you are talking, that is. And sometimes the reasonable pauses, কিছু সময় আপনি রিজনেবল পজ গুলো দেন। দেখুন আমি হয়তো শুরু করলাম কোন একটা স্টোরি, কোন একটা ব্যাপার আমি বলা শুরু করলাম, মানে ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট হি ইজ ভেরি ফ্লুয়েন্ট, হি ইজ টকিং ভেরি ফাস্ট, আই এম ভেরি স্লো, নেভার গেট ওয়ারিড অ্যাবাউট ইট। প্লিজ স্টার্ট and please start, it will be. কারণ পৃথিবীতে চেষ্টা করেছে এবং হয় নাই এমন রেকর্ড অন্তত আমি জানি না। চেষ্টা করেছে